اب آپ کے سامنے جلوہ فرود ہے نوجوان اہل حدیث، قاطع شرک و بدعت، حضرت علامہ حافظ عمر صدیق صاحب۔ ان کے خطاب سے قبل میں آپ کو گرمانے کے لیے صرف 2 اشعار پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب حبیب الرحمن ترمذی آپ گجرانوالہ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تو متصل بعد مناظر اسلام حضرت مولانا حافظ عمر صدیق صاحب انہوں کا خطاب ہوئے گا۔ صرف 2-3 اشعار نعتیہ تواڈے سامنے پیش کر کے اجازت چاہواں گا۔ سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ، جنہ پتھرانو کلمہ پڑا چھوڑے آئے۔ سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ، جنہ بدوانو کلمہ پڑا چھوڑے آئے۔ رب دی جنت نو رستہ ہے جاندہ کیڑا، ساڈے مرشد نے سانو وخا چھوڑے آئے۔ سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ، جنہ پتھرانو کلمہ پڑا چھوڑے آئے۔ اس دی تعلیم دا ہے اثر دوستو، اس دی تعلیم دا ہے اثر دوستو۔ او جو صدیق بنے آئے بو بکر دوستو، او جو صدیق بنے آئے بو بکر دوستو۔ سارا کنبہ قبیلہ تے دینار و زر، سارا کنبہ قبیلہ تے دینار و زر، سونے مدنی تو اس نے لٹا چھوڑے آئے۔ سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ، جنہ پتھرانو کلمہ پڑا چھوڑے آئے۔ سارے جگڑے تے رولے کیویں ہو سن حل، سارے جگڑے تے رولے کیویں ہو سن حل، سونے مدنی دسائی یہ ایک گل، سونے مدنی دسائی یہ ایک گل۔ حق و باطل دا جگڑا جو اج ہے پیا، حق و باطل دا جگڑا جو اج ہے پیا، سونے مدنی ازل تو مکا چھوڑے آئے۔ سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ، جنہ پتھرانو کلمہ پڑا چھوڑے آئے۔ رب دا قرآن پڑھ پڑھ کے کیتا بیان، رب دا قرآن پڑھ پڑھ کے کیتا بیان، اس دی وحدانیت دا ہے کیتا اعلان۔ رب دا قرآن پڑھ پڑھ کہ کیتا بیان، اس دی وحدانیت دا ہے کیتا اعلان۔ حجراں شجراں جیڑے سن پوج دے، حجراں شجراں جیڑے سن پوج دے، ایک اللہ دے در تے جھکا چھوڑے آئے۔ سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ، جنہ پتھرانو کلمہ پڑا چھوڑے آئے۔ رب دی جنت نو رستہ ہے جاندہ کیڑا، رب دی جنت نو رستہ ہے جاندہ کیڑا، ساڈے مرشد نے سانو وخا چھوڑے آئے۔ سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ، جنہ پتھرانو کلمہ پڑا چھوڑے آئے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔
یہ تھے گجرانوالا سے آئے ہمارے مہمان محترم جناب سید حبیب الرحمان ترمذی حفظہ اللہ تعالی۔ میں شہر قائد سے آنے والے اپنے نوجوان قائد یوتھ فورس صاحبزادہ زین العابدین علوی حفظہ اللہ تعالی، جوائنٹ سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کو دل کی عطا گہرائیوں سے اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں، اور اپنی طرف سے اپنی النجات ٹیم کی طرف سے دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید اور اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں۔ اپنے قائد کا ہاتھوں کو لہرا کر استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ہمت والا جرت والا، ہمت والا جرت والا، نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، تاج دار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ حضرات، ہم قائد محترم حضرت مولانا عبد الرشید حجازی حفظہ اللہ تعالی کو اس کانفرنس میں آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں، اور اسی کے ساتھ دلوں کو تھام کے بیٹھیے گا۔ ہم اپنے قائد کی یادوں کو تازہ کرنے چلے ہیں۔ اپنے مرحوم قائد حضرت سینیٹر ساجد میر رحمہ اللہ کی زندگی پہ بننے والی ڈاکومنٹری کو ہم دیکھیں گے۔ ہم جانیں گے ہمارا قائد اللہ کے فضل و کرم سے ایک بہادر انسان تھا۔ ہمارے قائد نے اس مسلک کی خدمت میں دن اور رات کو ایک کر دیا تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوگا میرے قائد کی محنتوں سے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی اعلیٰ سطحی قیادت بھی موجود ہے۔ تو میں ایس ایم ڈی والوں سے گزارش کروں گا، ساؤنڈ والوں سے گزارش کروں گا، بیک سکرین پہ میرے قائد کی ڈاکومنٹری کو چلایا جائے، اور احباب تشریف رکھے جو اسٹیج پر بھی کھڑے ہیں وہ سائیڈوں پہ ہو جائیں، تاکہ تحت نگاہ جہاں تک عوام ہے وہ عوام میرے قائد کی یادوں کو تازہ کر سکے۔ میڈیا والے بھائی سے گزارش کروں گا وہ ڈاکومنٹری کو چلا دے۔ آنکھ حیران ہے، کیا شخص زمانے سے اٹھا۔ سچ کہتے ہیں کہ عظیم لوگوں کی زندگی بھی عظیم شان ہوتی ہے، اور موت بھی عظمتوں کی گواہ۔ پروفیسر سینیٹر ساجد میر رحمہ اللہ فہم و فراست کے پیکر، جرت و بے باکی کی مثال، تدبر اور تحمل کے ترجمان، اور محبت و دل نوازی میں مجسمہ اخلاق تھے۔ آپ سن 1987 کو جماعت کے ناظم اعلیٰ منتخب ہوئے، جبکہ 2 مئی سن 1992 کو امیر جماعت کا منصب سنبھالا۔ اس طرح 38 سال تک شبانہ روز مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی خدمت کی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی وسعت نظر اور دور اندیشی سے جماعت کو متحد بھی کیا، اور زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے عزت و آبرو کے ساتھ چلنے کے قابل بھی بنایا۔ آج جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کی شخصیت اور قیادت کی ایک ایک ادا منفرد مثال بن کر دنیا کو حیران کر رہی ہے۔ جو جھنڈا انہوں نے کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کا اور منہج سلف صالحین کا اٹھایا تھا، انشاءاللہ ہم اس جھنڈے کو اللہ کے فضل و کرم سے جرأت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، صبر اور استقامت کے ساتھ مل کر علماء کی معیت میں، جماعت کے ذمہ داران کی معیت میں
इंशाअल्लाह उस झंडे को बुलंद रखेंगे और इंशाअल्लाह मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के काफ़िले को इंशाअल्लाह आगे की तरफ लेकर जाएंगे। आपकी जिंदगी भर की क़यादत व सियासत का हर लम्हा बेमिसाल है और हर मरहला लाजवाब। कौमी व आलमी सतह का कोई भी मरहला हो, मस्जिद का मिंबर हो या ईवान पार्लियामेंट, मुल्की मजमा आम हो, मीडिया का मैदान हो या कोई गैर मुल्की दौरा, अहले हदीस के इस फर्जंद ने असलाफ से ताल्लुक इलाज रखते हुए पूरी जुर्रत व बेबाकी से हमेशा किताब व सुन्नत की बालादस्ती की बात की। हुक्मरानों के लिए मेरा पैगाम यह है कि बहुत हो चुकी, इतने बरस बीत गए, जिस मकसद के लिए यह मुल्क बना था इसमें उस मकसद को बिला ताखीर हासिल करें और इस मुल्क में इस्लाम का निज़ाम, सुथरा साफ आदिलाना निज़ाम इस्लाम का, वो नाफिज करें। जिंदगी के हर मरहले, सियासत व क़यादत के हर मैदान और हर तरह के हालात में सादगी, क़नाअत, उसूल पसंदी, वक़ार और मोहब्बत कुरान आपका वतीरा रही। हर आन जमात के वक़ार की पासदारी करते हुए किताब व सुन्नत से वफादारी का आलम आपने कभी गिरने नहीं दिया। जमात से मोहब्बत, वाबस्तगी और वफादारी आपके खून में शामिल थी, बल्कि रूह में उतर चुकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने जमात की सरबराही करते हुए कोई ज़ाती मफाद हासिल नहीं किया, हत्ता कि ये चौथी मरतबा जो सेनेटरशिप मुझे मिली है, इसके लिए मैंने आज तक नवाज शरीफ साहब या उनकी जमात को दरख्वास्त नहीं की, ना लिख कर ना ज़ुबानी। ये अनोखी बात नज़र आती है लेकिन हकीकत है, कभी दरख्वास्त नहीं की। मैं जमात के वक़ार को अपने वक़ार से मुकद्दम रखता हूँ, अल्लाह के फजल करम से। अल्लाह की कैसी शान है कि जिंदगी भर जिस शख्सियत ने जमात से वफा की, उनके जनाजे में बेपनाह मखलूक खुदा की वालिहाना शिरकत और मौत के बाद सामने आने वाले दयानत व अमानत, ज़ुहद व वरा, सादगी व इनकिसार और खिदमत इंसानियत के वाक़यात हर हामी व मुखालिफ के सामने उनकी ज़ात और जमात का वक़ार मजीद बढ़ा रहे हैं। साजिद मीर साहब बहुत ही प्यारे साथी और इंतहाई मुखलिस, दीनदार, एक मजहबी जमात के लीडर होने के साथ साथ उनमें वो बैलेंस, वो यानी एक्सट्रीम सोच के नहीं थे। प्रोफेसर साजिद मीर साहब जो कि हमारे कलीग रहे, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि उनको शायद ये एहसास हासिल था कि वो इस हाउस के सीनियर तरीन मेंबर थे। मेरा ख्याल है 22 साल एग्जैक्टली उनका इस हाउस से ताल्लुक़ रहा है। एक इंतहाई शरीफुल नफ्स इंसान थे और जब इस तरह के सीनियर लोग जब चले जाते हैं तो हमें इस कमी का एहसास इसलिए भी होता है कि अगर वो कम भी बोलें तो उनकी मौजूदगी ही काफ़ी होती है और एक इत्मीनान होता है कि कुछ सीनियर लोग बैठे हुए हैं, उनसे कोई मशवरा, कोई उनसे गाइडेंस, कुछ किया जा सकता है। अकीदत व मोहब्बत से हर अपना व बेगाना तस्लीम कर रहा है कि अहले हदीसों के लीडर इस सेहत में भी कैसा असलाफ का नमूना होते हैं। इस मौके पर मुल्क के तमाम सियासी, मजहबी और इल्मी कायदीन की शिरकत से आश्कार हो गया कि जाने वाले की ज़ात और जमात दावत दीन के दाई, किताब व सुन्नत की बालादस्ती के अलंबरदार और उम्मत इस्लाम की वहदत की पैकर थी। आपके लिए मुल्क और बैरून मुल्क में गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई और वजीर आजम समेत मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात आपकी ताज़ियत के लिए तशरीफ लाईं। सेनेट व पार्लियामेंट में आपके लिए दुआ भी हुई और आपको शानदार अल्फाज में खराज अकीदत भी पेश किया गया। हम पर कोई हंसा अगर हम भी खुशी से हंस दिए, हमने किसी की आंख को आंसू नहीं दिया। ये थे साजिद मीर साहब। The House expresses its profound grief and sorrow over the sad demise of Senator Professor Sajid Mir, a veteran parliamentarian and eminent Islamic scholar who passed away on 3rd May 2025. Senator Sajid Mir was a distinguished leader of Pakistan.
पंजाब असम्बली का ये ऐवान प्रोफेसर सेनेटर साजिद मीर रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार करता है और उनकी इल्मी, दीनी, तदरीसी, जमाती, कौमी व बैनुल कौमी खिदमात को खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश करता है। कभी जो राह दिखाई थी वो चराग बुझ न सके, वही मिशन है हमारा, वही किताब हयात, हमको तो सिर्फ निभाना है अहदे रफ्तगां, जिन्होंने अपनी वफाओं से तारीख लिख दी है। प्रोफेसर साजिद मीर रहमहुल्लाह की कायदाना सलाहियतों का बेहतरीन इजहार उनकी बनाई बासलाहियत और मुतहर्रिक व बसीरतमंद टीम है। यह उनकी मेहनतों का ज़मर और इखलास का नतीजा था कि उनके जाने के बाद जमात मुत्तहिद और मुतहर्रिक है। 25 मई सन 2025 को मरकजी मजलिस शूरा के इजलास में 26 साल तक प्रोफेसर साजिद मीर रहमहुल्लाह की रफाकत में रहने वाले डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम हाफिज़हुल्लाह को अमीर मुंतखब किया गया। हाफिज अब्दुल करीम हाफिज़हुल्लाह पंजाब के नाज़िम आला रहे, जबकि सन 2006 में मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के नाज़िम आला मुंतखब हुए और प्रोफेसर साजिद मीर रहमहुल्लाह के साथ खिदमत सर अंजाम देते रहे। इस दौरान मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए, वफाकी वजीर मुवासलात रहे और सेनेटर मुंतखब हुए। वफाकी वजीर मुवासलात के तौर पर इस अहम तरीन मनसब के तहत मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए मुनफरिद खिदमत सर अंजाम दी। सेनेट ऑफ पाकिस्तान से नमूसे सहाबाए किराम बिल मंजूर करवाने का एजाज हासिल किया। मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करें, ये बिल 6 महीने से आपके पास पड़ा हुआ है। कवानीन तरमीमी बिल 2023 कौमी असम्बली की मंजूर करदा सूरत में फिलफौर ज़ेर गौर लाया जाए। जी। जबकि ईमान बाला में आलम इस्लाम के मुख्तलिफ इशूज़ पर आवाज़ बुलंद की। कायमा कमेटी बराए मजहबी उमूर के सरबराह के तौर पर सरकारी हज इंतजामात में बेहतरी और अखराजात में कमी के लिए बुनियादी किरदार अदा किया। प्रोफेसर साजिद मीर रहमहुल्लाह की ज़ेर क़यादत बतौर चेयरमैन पैगाम टीवी नेटवर्क को मुनज़्ज़म किया। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी क़यादत में जमात मुत्तहिद और फ़आल है। मीर साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ उसी तरह इंशाअल्लाह ताउन करें। अल्लाह ताला मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान की क़यादत को अर्ज़ पाक में किताब व सुन्नत की इशाअत का फरीज़ा निभाने और कारकुनान को जमात का दस्तो बाजू बनने की मज़ीद तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। ये था अहले हदीसों का कायद जब मदीना तैयबा में दुराने तलीम हजरतुल अमीर प्रोफेसर साजिद मीर रहमतुल्लाही ताला अलैह से मुलाकात में ये अल्फाज सुने थे, आज भी वैसे ही जहन में आते हैं कि जब हम जाएंगे तब दुनिया याद करेगी। हकीकत ये है, हमने हजरतुल अमीर रहमतुल्लाही ताला अलैह की रिफाकत में जमात को उन बुलंदियों पे जाते हुए देखा है। इसीलिए आज ये कहने पे मजबूर हूं, इस सदी में अगर कोई शेखुल इस्लाम का लक़ब पाने का मुस्तहिक था वो मेरा अमीर प्रोफेसर साजिद मीर थे। अपने कायद के साथ अहदे विफा निभाते हुए आज हम उनके लगाए हुए इस वोट बूटे के आबियारी के लिए कायदीन की आमद को अपनी अन्निजा टीम की तरफ से पंडाल में खुश आमदीद भी कहते हैं और उनके शुक्रगुजार है कि वो हजरतुल अमीर प्रोफेसर साजिद मीर रहमतुल्लाही ताला अलैह की जमात की पासबानी करते हुए शहर फैसलाबाद की इस तारीख साज कॉन्फ्रेंस में रौनक बख्शी और हम नौजवानों के हौसलों को बुलंद किया। मीर तेरा काफिला नहीं, मीर तेरा काफिला अपने मरहूम महबूब कायद
शेख उल इस्लाम से आहद वफा निभाते हुए इस नारे को बुलंद कीजिए, साजिद मीर का काफिला, साजिद मीर का काफिला। हाथों को बुलंद करके इस नारे को बुलंद करो, साजिद मीर का काफिला, साजिद मीर का काफिला, साजिद मीर का काफिला। झील के पानी से रब की जमीन